پاک شفا ہے، قرآن پاک رحمت ہے۔ وہ بھائی اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کو ہاتھ لگانا عبادت ہے، اس کو سننا عبادت ہے، اس کو پڑھنا عبادت ہے۔ گھر میں پڑھا ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے جی میں داتا صاحب تو کی لین گیا داتا صاحب، تو نے کبھی قرآن ہی نہیں کھولا، تو کیا تیرے جانے سے داتا صاحب خوش ہوئے ہوں گے؟ داتا صاحب بھی اپنے مزار میں کہتے ہوں گے کہ جوڑا آ گیا وہ کدی قرآن ٹائم کوئی نہیں ساڑھے کو آ گیا، قرآن پڑھ کے جا، داتا صاحب بھی خوش ہوں جو کوئی آیا ہمارے پاس حضرت۔ میاں میر جالے کی نماز پڑھ کے جا، وہ بھی خوش ہوں حضرت۔ ان کی تو تعلیم ہی یہ تھی کہ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، قرآن پڑھو۔ اب حضرت جی نہ کوئی قرآن پڑھے، نہ کوئی نماز پڑھے، نہ کوئی اللہ کا ذکر کرے، تو میاں میر چلا جائے تو اب اوئی بھیا تو آپ کیا صاحب مزار حضرت گھر میں پڑھا سارا کچھ یہ دے اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا وکھاوے، جو اس میں پڑھ کے عمل کماوے سے تے جنت جاوے۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام مفہوم ہے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ایک شخص نا وہ سانپ پکڑنے میں مشغول تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، سانپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے نبی اسے کہہ دیں کہ مجھے نہ پکڑے، کیونکہ میں ناحق اس کی جان نہیں لینا چاہتا۔ ڈسنا تو دور، اگر میں نے اس پہ پھونکار ماری نا، پھونکا بھی میں اس پہ، تو میں اتنا زہریلا ہوں کہ یہ میری پھونکار بھی نہیں برداشت کر سکے گا۔ میں ناحق اس کی جان نہیں لینا چاہتا، اس کو منع کریں کہ چلا جائے، مجھے نہ پکڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا، وہ آگے سے عرض کرتا، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں پکڑ لوں گا اس کو۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ لکھا جی مفہوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے نا، پھر اسی راستے سے گزرے تو اس شخص نے سانپ کو پکڑ لیا ہوا تھا، اور لکھا کہ مارے شرم کے سانپ نے اپنا منہ نہ اپنی پونچھ کے نیچے چھپا لیا کہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، جی پھونک مار کے اس کو مار ڈالوں گا، اس کو کہ مجھے نہ پکڑے، تو میں تو پکڑا گیا۔ مفہوم میں عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا تھا تو پکڑا کیوں گیا آپ؟ اور اس کرتے اللہ کے نبی جو میں نے دعویٰ کیا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، واقعتاً اس پہ اگر تو میں نے اس کی جان اور میں پھر پکڑا کیوں؟ اور اس کرتے اللہ کے نبی اس نے کوئی کلمہ میرے مجھ پہ ایسا پڑا کہ میں اس کے سامنے بے بس ہو گیا ہوں۔ لکھا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سپیرے سے سانپ پکڑنے والے سے پوچھا کیا پڑھا تو نے سانپ کے اوپر؟ اور اس کرتے اللہ کے نبی بس اتنا ہی پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کون ہے جی جس کو بسم اللہ نہیں آتی ہے؟ کون ہے جس کو بسم اللہ آتی سب کو ہے لیکن پڑھنی کسی نے بھی نہیں ہے؟ اس لیے پتر اس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، بندے کیا دیں گے تجھے عذاب دیکھ کے؟ لیکن آج کیا حال ہے، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں حضرت جی، بڑا دل رکھا ہوا ہے، عوام باہر نکلی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں، ہے کوئی خوشی والی بات ہے؟ ہاں پاکستان اللہ کا شکر ہے آزاد ہوا، خوشی ہے، ہمارا ملک ہے خوش، لیکن اس کے بعد خوشی والی کون سی بات ہے؟ یہ میں اس کا انکاری نہیں ہوں، اللہ نے ملک دیا شکر ہے، آزاد ہے شکر ہے، باقی اس کے بعد کون سی خوشی والی بات ہے؟ پتہ نہیں یہ لوگ پاگل ہیں یا ان کا دماغ خراب ہے، یہ جو سڑکوں پہ جو نکلے ہیں کاہے کی خوشی ہے؟ روڈ گڑ گئی ہیں جی، ادارے بک گئے ہیں حضرت جی، جنہوں کہنے ہیں حضرت اینا تسی تے میں قرضے جو ڈوبے ہیں۔ یہاں کوئی بندہ، میں سمی بھائی، حضرت صاحب کاکا اینکا والا بچہ، یہ جو ادھر ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی پاکستان میں ایک بندہ ایسا نہیں جو اس وقت مقروض نہ ہو۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا وہ بھی مقروض ہے، اور وہ بچہ حضرت جو 2 یا 3 منٹ کے بعد دنیا میں آئے گا وہ بھی مقروض ہے۔
जो कल आएगा वो भी मकरूज है, जो परसों आएगा वो भी मकरूज है। ये फिर क्या सड़कों पे क्या हो क्या रहा है? रोने का मुकाम है हजरत। 75 साल हो गए हजरत। मेरा पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे 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 पीछे, कितने पीछे। बांग्लादेश तो भी पीछे, अफगानिस्तान तो भी पीछे, इंडिया तो भी पीछे है। ये 103 मुल्कों की लिस्ट जारी की कि किस किस मुल्क का जो पासपोर्ट है उसका क्या क्या नंबर है। पता पाकिस्तान के पासपोर्ट का कितना नंबर है? कितना? 100 नंबर है पाकिस्तान के। इतना होला पासपोर्ट है। 3 मुल्क ऐसे रह गए हैं जिनका पासपोर्ट हमसे होला है। और मुझे लग रहा है हजरत जी, ये आज की रात जिस अंदाज से ये 14 अगस्त मना रहे हैं ना, मुझे लग रहा है अगले साल उतने नहीं साढ़े दूते होने ने। हला हजरत आज तो होना ये चाहिए था कि कौम इकट्ठी होती, कौम आज इकट्ठी होती। आप मुझसे पूछते मिसबाई साहब क्यों पाकिस्तान इस सीधे आ गया, मैं आपसे पूछता मेरे बच्चों क्यों पाकिस्तान इधर आ गया। आप अपना कसूर मानते, मैं अपना कसूर मानता, सारे मिल के अल्लाह से माफी मांगते। या अल्लाह तूने एक आजाद रियासत, आजाद मुमलिकत दी हमें, अपना पाकिस्तान, अपना हमारा पाकिस्तान, लेकिन हम उस पाकिस्तान को अपनी नाअहलियों की वजह से कहां ले आए। आज तो ये है, लेकिन क्या है हजरत जी, बाजे पकड़े हुए हैं कौम ने और जनाब कौम सड़कों पे निकली। और याद रखो हजरत, ये ज्यादा छितर प्लेट प्रोग्राम है हजरत, जिसको कहते हैं ना उतू चोर उतू चतर, उतू चोर उतू, ये जो सड़कों पे हाल है ना, ये बिल्कुल हजरत उतू चोर उतू चतर। वो आज तो को माफी की रात है भाई, तो माफी मांगो मालक से हजरत सारे मिल। 90,000 बेटियों की इज्जतें लुट गई, कई लाख लोगों ने जामे शहादत नोश किया, फिर पाकिस्तान मारने वजूद में आया। क्या किया हमने पाकिस्तान के साथ हजरत जी? अब देखे ना हजरत जी, कौम को एक बड़ा सौखा काम मिल गया हजरत, हुक्मरान हुक्मरान। नहीं तो तू तो मैं की हाजी हदायतुल्ला हूं। मैं हजरत जी कल का अपने घर से हजरत साहब निकला हुआ हूं हजरत, और मैं बाहोश गाड़ी में बैठता हूं हजरत, मेरी आदत है, मैं देखता हूं हजरत क्या है हजरत जी। कल मैं सियालकोट से 1 बजे निकला हजरत जी, इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से अटक गया, अटक से आगे मैं खोड़ गया, खोड़ से फिर हजरत मैं चक्री आया, चक्री से फिर मैं, गर्मी है बड़ी ज्यादा, जगह जगह क्या देखा, सड़कों पे हमाम पड़े हैं, सड़कों पे हजरत वो लोगों के पानी पीने के लिए कूलर रखे हुए हैं, और क्या है उस हमाम या कूलर के ऊपर एक गिलास पड़ा है, या वो गिलास प्लास्टिक का है या वो गिलास स्टील का है, लोहे का है। अगर प्लास्टिक का हो तो 15 रुपए का है, अगर स्टील का हो तो जी 35 रुपए का है, 40 रुपए का है। लेकिन दुख की बात यह है कि 75 साल की हमारी कमाई ये है कि हजरत जी आप से और मुझसे, कहीं आप और मैं पानी पीने के बाद उस गिलास को अपनी जेब या बगल में दबा के भाग ही न जाए, उसको संगली डाली हुई है। ये 75 साल बाद, ये मुझे आपकी सुभान अल्लाह का गुस्सा नहीं लगा, मुझे आपसे यही उम्मीद है। ये हाल है हमारा, ये है एक शीशा जी जो आप और मैं एक दूसरे को दिखा सकते हैं कि 75 साल बाद ये कौम इधर खड़ी है कि हजरत हम ही से हमारा गिलास बचाने के लिए हजरत उसको संगली डाली। आज ये जो कौम सड़क पे कर रही, हम हैं इस वक्त इस हालत में कि हमें ये करना चाहिए। 50 रुपए का यूनिट है, तेल 300 से ऊपर गया है, वापस आके फिर अब ऊपर जाने की तैयारी नहीं है। कौम को आज रात ये करना चाहिए था यार, मस्जिदों में आओ, अपने अल्लाह से आके तौबा करो, माफी मांगो, या अल्लाह वो 90,000 बेटियों की इज्जतें, वो कई लाख शहादतें, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। इसीलिए फिर उन्होंने कुरान में उन्होंने पहले कह दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअंफुसिहिम। हम भी नहीं कभी उस कौम की हालत बदलते जिस कौम को खुद ही अपनी हालत के बदलने का कोई ख्याल ना हो। कौम को ख्याल नहीं, तो कौम बस ये कहती है कि इस तरह करो जी, लितर मारना ने बता दो, बाकी मारी हो काम को चुप कर।
قوم صرف کہہ رہی ہے کہ لتر مارنے والے بتا دو، لتر مارنے والے تھوڑے نے، ذرا ٹائم لگ جاتا سامنے، پر لتر مارنے والے بتا دو، باقی کوئی نہیں۔ تھوڑے لتر سلامت رہن، ہر 5 سال بعد آؤ کہ مارو تانوں لتر، اسی چپ کر کے کھاؤ، تانوں ووٹ پا کے لتر کھاؤں گے، تانوں ووٹ پا کے نا تھوڑے کو لتر کھاواں گے، مارو بس ہر سال بعد، بندے بدل لو ہر سال بعد۔ نوجوان بیٹھے ہیں، پتر خدا کا واسطہ ہے میں تو گفتگو کر کے چلا جاؤں گا آج یار، کچھ یہاں سے کچھ پلان بنا کے اٹھنا ہے، یہاں سے کچھ ارادہ لے کے اٹھنا، کچھ کرنا ہے بیٹا۔ وہ ایک 11 ہوں گے، 11 بھائی ہوں گے، بھائی 44 ہوں گے، سٹارٹ تو دو یار، کچھ ارادہ تو کرو اچھا کرنے کا۔ میں نے ارادہ کر لیا نا، حالا میری تو یہ تقریر نہیں بنتی ہے، میں تو آپ کو 2-4 فضائل سناؤں، آپ سے ویلے لوں، اللہ تعالیٰ کا میں نے ارادہ کر لیا، نو ویلے میری یہ ڈیوٹی ہے۔ اب مجھے ایک دن بندے نے کہا جی تسی کہندے ہو کچھ کرو جی، کوئی ارادہ کرو، تسی کی کیتا ہے؟ میں نے کہا میں نے یہ کیا، جو میں تقریر کر رہا ہوں میری تو بنتی ہے، میں کو 2-4 فضائل سناؤں، کو 2-3 واقعات سناؤں، میرے جاؤ تسی پہاڑ گئے تو پہاڑ کی جائے پاکستان، لیکن کیوں بھائی نہ تم پہاڑ میں جاؤ نہ میرا پاکستان پہاڑ میں، تم سے بھی میرا ایک تعلق ہے، میرا پاکستان سے بھی ایک تعلق۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کیا ارادہ کیا، میری بھائی درد ہے میرے اندر پاکستان کا، تو میں بول رہا ہوں، میری تو تقریر ہی نہیں کوئی بھی، میں تو فضائل سناؤں اور جناب ویلے لوں اور میں کر جاؤں، میرے لوگ جی تبدی جاؤ، حصہ ڈالو اپنا، احساس لاؤ ملک کو اس لیول پہ حضرت کے گلاس کو سنگلی ڈالنی نہ پڑے، گلاس کو سنگلی ڈالنی نہ۔ دیکھو نا حضرت کتنا خوبصورت دور ہے، میں کہتا ہوں گھر گئے پڑھ کے، پتہ نہیں کیا پڑھا قوم نے، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کیا تھا قرآن، کیا تھا قرآن۔ کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی آئے کام نہیں، کوئی بی کام نہیں، کوئی ایف ایس سی نہیں، کوئی پی ایس سی نہیں، کوئی ایم ایس سی نہیں، لیکن قرآن تھا۔ اور پھر دیکھو حضرت جی قرآن اپنا پھر نور کیسے دیکھتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، کھڑے ہو گئے، توجہ کی تو 2 عورتیں ہیں حضرت، ایک عورت کی آواز بتا رہی ہے کہ میں زیادہ عمر کی ہوں، دوسری عورت کی آواز بتا رہی ہے کہ وہ لڑکی ہے، بچی ہے جی، وہ جو پکی آواز ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، کسی وجہ سے بکریوں کا دودھ کم ہو گیا ہے تو اس طرح کر کے دودھ میں پانی ڈال تاکہ اتنے دودھ بازار بکنے جائے اور اتنی پیسے نہیں۔ بچی آگے سے کہہ رہی ہے میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا، وہ جو پکی آواز والی ہے وہ کہہ رہی ہے کیوں نہیں ڈالا، وہ کہتی ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب نے منع کی کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، نہیں ڈالنا۔ اب وہ جو پکی آواز ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ تو پانی پا لے، عمر موجود ہے تو عمر سے نہ ڈالے، عمر موجود ہے تو ڈال پانی۔ عمر کون دیکھ، عمر کو دیکھ رہے ہیں تجھے کہ تو نے دودھ میں پانی ڈالا۔ لیکن کیا کمال جواب دیا اس بچی نے، وہ آگے سے کہتی ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا عمر ادھر موجود ہے، عمر دیکھ رہے ہیں، ارے تیرا میرا اور عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، کیا دور تھا جب وہ اپنے گھر میں چھپ کے بھی گناہ کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن آج کیا ہے بڑے بڑے مال ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت مال میں لوگ موجود ہیں، لیکن حال کیا ہے اس مال میں کیمرہ لگا ہے، اس کیمرے میں لکھا کیا خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ ہوگی۔ وہ تنہائیوں میں بھی رب سے ڈرتے تھے، اور میرا اتنی بڑی محفل میں بھی یہ حال ہے کہ اتنے بڑے مال میں کیمرہ لگا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، اور پتہ نہیں تیرا کیمرہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، تیرا کیمرہ ٹھیک ہے کہ خراب ہے، پتہ نہیں تیرے کیمرے کا پیچھے کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن تو اور میں اس کیمرے سے ڈر رہے ہیں، اس کا پتہ نہیں پیچھے کنیکشن ہی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن یہ پکی بات ہے اللہ
15 रुपए के गिलास को भी संगली लगी हुई है। और ये नहीं कि वो कूलर किसी पिछले कमरे में रखा हुआ है, वो कूलर सड़क पे पड़ा हुआ है, वो कूलर वो हमाम सड़क पे पड़ा हुआ है। सड़क पे पड़े हुए कूलर और हमाम के ऊपर जो 15 रुपए का गिलास रखा है, उसको भी तुझसे और मुझसे बचाने के लिए संगली लगाई। लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि तू पिछले कमरे में भी बैठ के कुछ कर, तुझे तेरा अल्लाह देख रहा है। आओ यार, मैंने जहां से बात शुरू की थी, खोल लो कुरान, वो कान रख छड़िया था जुनून थे, वो रखना नहीं था, खोलो उसको खोलो हजरत, उसको खोलो, उसको पढ़ो, उसको चूमो, उसको सीने से लगाओ। अगर जितने काम खराब हो रहे हैं और हुए हैं वो सिर्फ इसलिए। मेरी तरीक का एक नाम है, सोमनाथ जुड़ा हुआ है महमूद गजनवी के साथ, इतना बड़ा नाम है महमूद, मुजाहिद का है, मुजाहिद का है, वो एक मुजाहिद था, हमें याद होना है। लेकिन बस अजीब निकल ही गया हमारे ये मेरे हजरत ये पाक मेरे मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने स्पेशल नौजवानों के लिए। आपको पता पुत्र तेरे और मेरे लिए पाक कौन है? जिनके लिए किताबों में लिखा है कि आपने अपनी जुल्फ़िकार से 40,000 काफिरों को वाज़े जहन्नम किया। और आज कौम ने हजरत अली सिर्फ इतना ही लिया है, अली ने मलांग पींदे कोट कोट मुंह जड़े हैं मुंह च सुआ गंद पूरे लाहौर के कतरा का गंद होना मुंह च, जिस मुंह से ये बात निकली हजरत अली की, ये कुछ शर्म का थोड़ी है। मैं तो बड़ी हैरान होता हूँ लोगों को, यार आपने क्या जिक्र अली से खर्च किया है? क्यों तेरा जिक्र अली सुन के तमाल बांध दिल में? कहाँ तमाल आ गया? जब भी जिक्र अली आएगा फिर हजरत जी साथ जिक्र जुल्फ़िकार आएगा, जब भी जिक्र अली आएगा फिर साथ बदर। सबसे ज्यादा बदर में काफिरों को वास्ते जहन्नम करने वाले हजरत अली पाक। अगर उहद का तज़किरा आएगा फिर हजरत अली, अगर खैबर आएगी फिर हजरत अली, अगर खंदक आएगी फिर हजरत अली, हुनैन तबूक फिर हजरत अली, और अगर करबला आएगी तो फिर हजरत अली पाक का खून नजर। पता नहीं क्या कौम को हो गया। हजरत अली का नाम तमाम नहीं, जब हजरत अली का नाम पाक आए तो फिर जिहाद है, जब हजरत अली पाक का नाम आए तो फिर जुल्फ़िकार है। मैं नहीं, मुझे नहीं समझ, मैं तो हजरत कहता हूँ हजरत जिक्र अली सुन के और करके हजरत मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो जाती है। नाम ही इस तरह है। सिद्दीक़ अकबर से बड़ा प्यार, हजरत उमर पाक से बड़ा प्यार, जनाब उस्मान गनी से बड़ा प्यार रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन हजरत जी जब भी मैदान जंग होगा और जब भी दुश्मन का सामना होगा तो फिर एक ही नारा लगेगा, वो नारा हैदरी है। अल्लाह ये ये फिर जिक्र है नहीं। जब हजरत दुश्मन से सामना होगा फिर नारा हैदरी लगेगा। अपनी अपनी तासीर है ना सारे नारों की, हमारे सुन्नत में 4,000 वाले, लेकिन जब दुश्मन से सामना होगा तो फिर एक ही नारा लगेगा, और वो है नारा हैदरी। पता नहीं तुझे केड़े होता नारा हैदरी ला के धमाल पान दे क्या हो गया कौम को? किधर धमाल आ गई, कितने पंग आ गए, कितने ढोल आ गए, कितने घुंघरू आ गए। खुदा का नाम लो, बताओ कहाँ हजरत अली पाक ने सब कुछ किया? वो तो मैदान जंग में गए, वो तो मैदान जहाज में गए। इतने मेरे ये पाक इतने दलेर थे, अल्लाह अल्लाह के रसूल के शेर थे। नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, जब सारी अमानतें हजरत अली पाक के हवाले की और अपनी चारपाई पे लिटा के हिजरत फरमाई। औखा तरीन काम था नबी पाक की चारपाई पे लेटना। उसका
औखा तरीन काम था नबी पाक अलैहि सलाम की चाहत। ताड़ा हजरत अली का नाम सुन के ढोल नचन के दिल करता, तेरा हजरत अली का नाम सुन के मैदान जिहाद में जाने को नहीं दिल करता। वो कौम को होश करो, को होश के नाम लो थोड़ा। तुम्हारा हजरत अली पाक का नाम सुन के तुम्हारा कश्मीर जाने को नहीं दिल करता। हजरत अली पाक का नाम सुन के तुम्हें फलस्तीन नहीं आता। ये कौम को हो गया घुंघरू थे जनाब, भंग थे जनाब, ढोल थे जनाब, कमाल, सारी कौम ही लग गई इस पास। मैं कहूंगा सही जिन हजरत अली पाक का मलांग आखांगे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। जिसको सही हजरत अली पाक का मलांग मैं कहूँ वो तारक बिन ज़ियाद थे। जिसको सही हजरत में हजरत अली पाक का मलांग कहूँ वो टीपू सुल्तान थे। बल्कि टीपू सुल्तान का तो नाम ही हैदर अली था। टीपू सुल्तान का तो नाम ही हैदर अली। कौम जनाब कौम का हजरत अली का नाम लैके तो धमाला पाने दिल करता भी यार वो दादा ना लो, वो भाई जी वो जिहाद वाले सन, वो जुल्फिकार वाले सन। पता नहीं तुमने किधर से सब कुछ उठा लिया। वो सारी कौम धमाला ही पान लगी। मुला फिर बेड़ा गर्क हो गया, कौम धमाला पान लगी। नहीं सही अली वाले बन दादी कसम, जब जिक्र अली होता है तो फिर खैरत आती नहीं, फिर खैरत आती खोलो। इसलिए तो जल्दी गड़बड़ हो गई कि ये देखना भी मासूम बच्चे खेल रहे हैं, इनके साथ हजरत वो जुल्म हुआ है। साथ केड़ी केड़ी हालत रोई है। जितने हम ये बाप बैठे हैं, मैं भी बाप हूँ तो मेरा भी यही हाल, मेरे भी स्कूल ही जा रहे हैं। अभी छोटे हैं, अभी नहीं इतने जो हुए उनको मदरसे में छोटे छोटे हैं तो स्कूल में उनको क्या पढ़ा रहे हैं किताबों में, चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा ना चा, घड़ी ने 1 बजाया चूहा नीचे आया। अली वालों को चूहा पढ़ा रहे हैं। जिस इमारत की बुनियादें कमजोर हो उस इमारत में क्या खड़ा होना है। वो तो आज गिरी, वो कल गिरी, वो परसों गिरी। बुनियादों में क्या है हमारे बच्चों की? चू 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 चा, घड़ी पे चूहा, ये ये पढ़ रहे हैं। सुना की किताबों को लिखने में जरूरत ना, कमजोर बुनियादें। किताबें खोलो देखो क्या है। तोड़ पटोड़ के 2 मुर्गे थे, चूहा मुर्गा, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लिटिल स्टार, तुम लिटिल स्टार वाले हो, हम नहीं लिटिल स्टार वाले, हम बिग स्टार वाले हैं। और हमारे बिग स्टार है जनाब सिद्दीक के अकबर, हमारे बिग स्टार है उमर फारूक, हमारे बिग स्टार है उस्मान गनी, हमारे बिग स्टार है मौला मुर्तजा, मौला मुश्किल। क्या पढ़ा रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बुनियादें कमजोर है ना, बुनियादें। हालांकि ये उम्र है हजरत अली पढ़ाने वाली, ये उम्र है हजरत हुसैन पढ़ाने वाली, ये उम्र है करबला पढ़ाने वाली है। लेकिन अली ही कितों पढ़ाना है? जो चूहा ते मुर्गा अपना काम कर चुके हों। इसलिए तो हरी कौम क्या कर रही है? नाच ही रही है। आज रात है नाचने वाली। पाकिस्तान है इसकी अंदाज से भी नाचा जाए। आज कौम नाच रही है, कौम नाच रही है, बाजी पकड़े हूं नाच रही है कौम। इसलिए पूछा कितने बाप बैठे कुछ करो, जितने बाप बैठे उठो पुत्र, असी जिमें ना कर लिया इन्हों कुछ सिखाओ यार। इन्हों के अंदर कुदरत जिहड़े जिन कामों ने हमने जिंदगियां जाया कर दी, जिन्हें प्यो बैठे हो और इधर जिन्नियां मामा बैठिया ने, खुदा का वास्ता प्यो बच्चियां के सामने ना मामे नूं पैड़ा, प्यो बच्चियां के सामने ना फादर नूं पैड़ा, प्यो बच्चियां के सामने ना नानी नाने नूं पैड़ा आखो।
اپنے معاملے اپنے تک رکھو. ماما بچیاں دے سامنے حضرت جی نہ تائے نو بیٹھا, ماما بچیاں دے سامنے نہ چاچے نو بیٹھا, ماما بچیاں دے سامنے نہ دادا دادی نو بیٹھا رکھو. خدا کا واسطہ یہ زہر ان میں نہ ڈالو, بلکہ ان کے اندر یہ ڈالو بیٹا ہمارا پاکستان 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی پھر بنا پاکستان, کئی لاکھ شہادتیں ہوئی پھر بنا پاکستان. پتر ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکے, میرے بچے انقریب تیری باری آنی ہے, انقریب اللہ تجھے موقع دے گا, انقریب تجھے سیٹ دی جائے گی میرے پترا, تو کچھ کر دے گا. نہ ڈالو ان کے اندر یہ زہر ہے جی, یہ نانکوں والا اور یہ بچے سیانے ہیں, خود ہی دیکھ لیں گے کون کون کیا کر رہا ہے. سبق دو یار, ساری عمر اسی یہ لڑائیاں پڑھتے رہے, پیچھے رہ گئے. ان کے اندر کو بات ڈال دو, کو مشن دو حضرت ان کو. یہ میں آخری بات کر کے جنہوں نے کچھ اپنے بچوں کو دیا, لکھا ایک بزرگ تھے تو حضرت وہ اپنی جو ہے نا وہ بچی کو لے کے نا حضرت جی مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. جنہوں نے کچھ بچوں کو دیا تھا, وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتی. بچی کیا کرتی, مچھلی دیکھ کے نا واپس پانی میں. اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. اب وہ ان کو تو یہ ہے کہ بچی مچھلیاں کسی برتن میں جو لے کے ہیں جمع کر رہے ہیں. جب وہ کافی وقت گزر گئے ہیں نا تو انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. انہوں نے کہا مچھلیاں تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا بیٹا میں نے دوسری پکڑ کے دی, میں نے پانی میں دو کیوں. اب یہ سننا جنہوں نے اپنے بچوں کو کچھ دیا تھا. وہ بچی کہتی بابا ہر روز صبح ہمیں بٹھا کے درس نہیں دیتے کہ پتر کوئی مچھی جال پھنس دی ہے جڑی اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی. بابا روز ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں دوسری درخت پہ آگے چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. بابا ہمیں بتاتے نہیں وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. بابا ہمیں بتاتے نہیں کہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. میں کہا بیٹا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تو مچھلیاں پاڑنے کیوں سوچ رہی ہے. ذرا سننا جواب بچے. وہ کہتی بابا اس لیے کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتی. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ وہ مچھلیاں کھا کے ہم بھی اللہ کا ذکر چھوڑ دیں. ہم نے یہ امی نے پایا جانیاں پترا تیرے ہاتھ آیا نے تے میرے نال ظلم ہی بڑا, پترا تیرے تے چاچے بڑے پڑے, پترا تیری تے پھوپھی لاہور دی سب تو وڈی ڈین ہے. یہی کر رہے یہ کہ جبرے نے پائے پترا میں تینوں کی دساں میں تیرے نانکیاں نہ کیویں گزارا, تیرے تے مامے ہے ہی بڑی, تیری تے ماسی ہے ہی چڑے, تیری نانی نو میں کی دساں, تیرے نانے نو میں کی. یہ حصہ حضرت کی نسلوں میں ہم نے آگے ہوں پھر خدا کا واسطہ انہوں زہر نہ دے جو انہوں زہر ان کو بتاؤ میرے بچیوں ہم پیچھے ہم بتاؤ پتر اس وقت جتنی ٹیکنالوجی ہے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں, ہمارا اس میں کوئی یہ 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں میرے سامنے, سونی ہے, پیناسونک ہے, نائکون ہے. بتاؤ ان کو کیا پتر ہے اتنا کسی کوئی بھی نہیں بنا ہے. ان کو بتاؤ پتر جڑی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے میں نے سکول جانا ہے سی نہیں بننا. پتر جڑی تو سڑک پہ گڈیاں ویکھنا پہ ٹویوٹا ہے, ہونڈا ہے, سزوکی ہے, این جی ہے, کیا ہے, ہنڈائے ہے, مرسڈیز ہے, آڈی ہے, اسی پتر کوئی نہیں. اب پتر جڑے موبائل پہ تم اکثر گلاں کرتے ہیں ویکھنا نا سامسنگ ہی, نوکیا ہی, ایپل ہی, برانڈ تو یہی ہے نا. باقی دے جڑے اسی پھڑ توڑ چینل پوزے مگا مگو کے جوڑن دے نے پتر نہ میں نہ تینا جو کوئی نہیں. دو یار آج اللہ کی قسم ہے بہت تکلیف ہے کہ یار ہے پاکستان کو میں لیول پہ بھی قوم بھی نہیں لیکن کوئی ہوش نہیں. لیکن کیونکہ
हम इनको दे ही कुछ नहीं सकते, हम इनको सिखा ही कुछ नहीं सकते। इसलिए तो इकबाल रो के कहता है, इकबाल कहता है शिकायत है मुझे यार खुदा बंदानी मकतब से, शिकायत है मुझे यार खुदा बंदाने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। ये बना सकते थे पैनासोनिक पाकिस्तानी बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने इस पास जान ही नहीं दिया। ये बना सकते थे सोनी है, लेकिन हमने जाने। ये कौन बना सकते थे? अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है। ये मेरे सामने वही उम्मत बैठी है जिस उम्मत के लिए अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये मेरे सामने वही लोग बैठे हुए हैं जिनको अल्लाह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा था, या अल्लाह है उम्मत मैंने दे। ये मेरे सामने वही लोग बैठे हुए हैं सारे, लेकिन क्या है तरबियत नहीं हो सकी। मैं भी हजरत गया तो मैं भी पर्चियां पीछे जाया, मैं भी पर्चियां की तकरीर की थी, कौम को बढ़ाया छड़ाया। माशाअल्लाह बहुत खुशी आशिक़ रसूल सारे अपनी 4 पर्चियों के लिए मैंने इसलिए कोई हम ये बच्चियां बैठी हैं तो अपने माहौल में लगी। चल मैं गुजारिश करूंगा तरबियत करो अपने बच्चों, इनको नमाजी बनाओ, इनके अंदर इनको ये नाम के दादके वाले झगड़े में ना पड़े। इनके अंदर ये पुत्र तू कुछ करना है पाकिस्तान में, मेरे बच्चा मेरे पुत्र तू नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की कुछ कर। कह रहे हैं ठीक है पीछे रह गए, सोनी नहीं बनाया, पैनासोनिक नहीं बनाया, कौन को नहीं बनाया, एप्पल तुमने नहीं बनाया, सैमसंग तुमने नहीं बनाया। वो हज आ जाओ माफी मंगो साढ़े को इरादा करो बना। मैं एप्पल से भी अगली शायद तुम तो बनाओ। वो कह वांतुमुल्लाह कुरान कहता है तुम गालिब रहोगे। वो सुपर पावर तो वो फलाना पावर तो वो फलाना, हम सारी सुपर पावरों को धूल में मिला देंगे। तुम मत करो, तुम तो कोई इरादा करो करने। सबने रवि 2 नंबरी पे दांत बांधी हुई, तुम भी तो देखो ना अपने आप, करे या मदद कोई इरादा करो। लेकिन क्या इसलिए पुत्र आज इरादा करो, तुम जानो तो पहले किसी पाकिस्तान में कुछ करना है, नहीं करना है। मैं पुत्र कोई जगह नहीं, मैं मेरे पास जुबान की ताकत है, मैं कर रहा हूं अपना काम। मेरे पास हाथ की ताकत नहीं, मेरे पास अल्लाह की कसम है हाथ की ताकत होती, मैं सारा कुछ रोक देता। बाहर जाओ तो दबाओ जो अपने घर, ये जाना है तो मस्जिद से जाओ तो जाके अल्लाह को माफी मंगो। मैं नहीं सड़क पे आपको ये करना, मेरे पास नहीं है, मेरे पास जुबान की ताकत। मैंने अपना रोना रो दिया, मैंने अपना रोना मेरी तकरीर ही नहीं बनती है। मिलाद मुस्तफा का प्रोग्राम है, मेरी जुबान की ताकत, जो अल्लाह ने आपको ताकत दे रखी है कुछ करो अपने पाकिस्तान के लिए, करो अपने पाकिस्तान के। नहीं तो रही वो जो किसी ने कहा था ना, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू का, हर शाह पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या। मैंने उन सभी साहब बताया लेकिन हजरत आज उसने कहा था अंजाम में गुलिस्तान, आप अंजाम देख रहे हैं, अंजाम आप देख रहे हैं, ये अंजाम देखते हजरत साहब तकलीफ होती है जब हमें सुनने को मिलता है कि एक वक्त वो था कि जब पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया। आज वो जर्मनी हजरत जो से वीजा मांगे रिजेक्ट, जो से वीजा मांगे रिजेक्ट, जो से वीजा मांगे कहता तुम पाकिस्तानी इस लायक है ही नहीं कि तुम्हें जर्मनी में आने दी। मेरी चलो मैं कैमरा लगा, मेरी इंतहाई करीबी है, बेटा गरीब जर्मनी में है, बहू जर्मनी में है, पोतियां जर्मनी में है, पोता जर्मनी में है, होटल है माशाल्लाह मेरे बच्चे काके का, अल्लाह उसको और बरकत दे दे,
वो अपनी अम्मी को बुला रहे हैं, जर्मनी वीजा दे रहा है, जिसको कभी हमने पलटा दिया दादा तुम पाकिस्तानी है ही नहीं, तुम्हें बुलाया जाए, जिसको हमने कभी कर दिया। आज